Bismillah. Assalamu alaikum, and it's a very good morning to you all. This is Muhammad Aminul Islam. I welcome you all to my today's online session. I sincerely hope that you all are well by the grace of Almighty Allah during this coronavirus time. Our today's class is a dedicated one for the students of honors third year of the Department of Accounting. But students of management, finance and marketing department can also join the session, since the topic we are going to learn today is a common one for all the students of the business studies faculties of the mentioned years. Let us start our today's proceedings. As you see on the board, our today's course title is Management Accounting, which we need to learn in English, and our today's topic of discussion is preparation of cash budget. Today we are going to learn how to prepare cash budget. Since you are studying at the third year level, you can easily understand the importance of cash. You know, cash is regarded as the lifeblood of business organizations. We have to purchase raw materials, we have to make payments for wages and salaries, we have to make payments for overhead expenses, we need to acquire fixed assets, and you know, for doing all those things we require cash. So cash is very important, and it is equally important to ensure proper cash planning and control. Cash budget can be very instrumental in ensuring cash planning and control. At the very beginning, I'd like to mention the definition of cash budget. Let me write down the definition. According to Charles T. Holmgren, according to C.T. Holmgren, the cash budget is a schedule of expected cash receipts and disbursements. A very plain and simple definition. The cash budget is a schedule of expected cash receipts and disbursements. Another very fine definition is given by James C. Van Horn in his financial management book. Again, according to James C. Van Horn, cash budget is a forecast. Cash budget is a forecast of a firm's future cash flows arising from collections and disbursements. So this is the definition of cash budget. Charles T. Holmgren mentioned this definition in his book Cost Accounting, a Managerial Emphasis, and James C. Van Horn mentioned this definition in his book Financial Management. If you go through the definitions, you will see both writers have mentioned the same thing, cash receipts and cash disbursement. So we can easily understand cash receipts and cash disbursements are the major components of cash budget. Only one thing is missing from the definitions of both the writers, and that is cash balance. They did not explicitly mention
regarding the ending cash balance, which is implicit. Basically, at the end of the budget period, we have to subtract cash disbursements from the total cash receipts to get the ending cash balance. So we can say cash budget is a budget that shows total cash receipts, total cash disbursements, and the balance of cash at the end of the budget period. So that is exactly what is called cash budget. Okay? Hopefully you understand. Cash budget is absolutely important from the point of view of the business organization because it helps you avoid unnecessary idle cash and unnecessary cash deficiencies. Look, I have mentioned two important points: cash deficiencies and idle cash. Idle cash and cash deficiencies are mutually contradictory. Okay? If you have idle cash in your hand, your profitability will get deteriorated. I repeat, if you have idle cash, your profitability will deteriorate. At the same time, if you have cash deficiencies, in that case, you will not be able to repay your immediate liabilities as and when required. As a financial manager, you have to strike a proper balance between these two conflicting issues. Cash budget can help you strike a balance between idle cash and cash deficiencies. There is another dimension. We have to prepare cash budget as a part of master budget. Perhaps you know what a master budget is. Master budget involves the entire process of budgeting. I mean, master budget summarizes and integrates all the functional budgets, and at the end of the budget period, projected income statement and projected balance sheet is prepared under the caption of master budget. I mean, at the end of the budget period, the objective of master budget is to summarize the information from all the functional budgets and prepare the budgeted income statement and budgeted balance sheet. This budgeted income statement and budgeted balance sheet are also known as budgeted projected income statement and projected balance sheet respectively. And if you want to prepare the projected balance sheet, you have to know the amount of cash balance that will be there at the end of the budget period. So you can determine that cash balance by preparing the cash budget. So cash budget is important for preparing the projected balance sheet. So from that point of view, cash budget is prepared as a part of master budget. Anyway, now let us know the methods of preparing the cash budget. Basically, there are three methods. There are three methods of preparing the cash budgets. I tell you one thing, we don't have sufficient time in online classes. We will have to spend our energy and resources only on the important, relevant issues. So আমরা অতটা ডিটেইল যাব না, যেগুলো প্রয়োজন শুধু সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। Anyway, methods of preparation of cash budget. Cash budget প্রস্তুত করার পদ্ধতিগুলো, basically there are three methods: the receipts and payment method. The first one, receipts and payments methods. The adjusted profit and loss method, and then the balance sheet method. We are not going to learn all these methods. We are going to learn only the most important one of the three. You see, method 2 and 3 are not generally used by the business organizations. So those methods are out of use these days. So we are not going to spend our energy and resources on these two methods. So
তবে কলেজে যদি ক্লাসের সুযোগ হয় তাহলে হয়তো আমি আলোচনা করব। We are going to learn precisely the receipts and payments method. And from the definition, you can understand this method is compatible with the definition of cash budget. So, we are going to learn in detail the receipts and payments methods. Okay. If you prepare the cash budget by following the first method, receipts and payments method, what will be the components of a cash budget? The important sections of cash budget. এগুলো ছোট ছোট প্রশ্ন হতে পারে যে what are the important sections of cash budget? Basically, there are 4 segments of cash budget. Number 1, first on the beginning cash balance plus cash receipts section. First section, the beginning cash balance plus cash receipt section. Then the cash disbursement section. Then the financing section. And finally, last but not the least, the ending cash balance section. So, according to receipts and payments method, these are the major sections of a cash budget. If you prepare cash budget by adopting receipts and payments methods, there will be these 4 sections. You understand, the cash receipt section will show the receipts of cash from different sources. The cash balance disbursement sections will show the payments of cash. বিভিন্ন খাতে যে আমরা নগদের আমাদের যে ব্যয়গুলো হবে, যে নগদের বহিঃপ্রবাহ হবে, সেগুলোকে দেখাবো ক্যাশ ডিসবার্সমেন্টে। And the financing section. When you will be preparing cash budget, you will see sometimes there may be deficiencies of cash. In that case, you have to take loan from banks. So if you take loan from bank, that is a financing function. At the same time, sometimes there will be surplus cash and you will have to repay the bank loan. So taking loan from bank or other sources and repaying the loan along with interest, these are financing section. These are called financing function. These functions are shown in the financing section of the cash budget. When we will prepare cash budget, we will not show the financing section as a separate section. আমরা এটাকে আলাদা সেকশন হিসেবে দেখাবো না। ব্যাংক থেকে যখন টাকা ঋণ করব তখন সেটাকে আমরা এই ক্যাশ রিসিপ্টসের ভিতরে দেখাবো। আর যখন ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করব তখন সেটাকে ক্যাশ পেমেন্ট বা ক্যাশ ডিসবার্সমেন্টের মধ্যে দেখাবো। And as a result of that, there will be no necessity to prepare a separate section for showing the financing activities. আমাদের ক্যাশ বাজেটে 3টা পার্ট থাকবে। Beginning cash balance plus cash receipt section, the cash disbursement section and the ending cash balance section. একটু পরে আমরা অঙ্ক করার চেষ্টা করব, সেখানে এগুলো ক্লিয়ারলি দেখানো হবে। Hopefully you understood. Now let us talk about the cash receipts. As a student of accounting, I have to know the probable cash receipts before preparing the cash budget. আমি জাস্ট একটা ধারণা দিচ্ছি তোমাকে। The cash receipts are কোনগুলো হতে পারে? Cash sales, collection from debtors, issue of shares and debentures, interest and dividend
from investments, sale of fixed assets, sale of investments, rent, commission, and other receipts, bank loan and other loan. Okay, these are the receipt of cash. তুমি যখন নগদে পণ্য বিক্রি করবে তখন টাকার আগমন ঘটবে, কাস্টমারের কাছ থেকে যখন টাকা কালেকশন করবে তখন টাকা পাবে, শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ইস্যু করলে তোমার হাতে টাকা আসবে, স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করলে টাকা আসবে, তোমার বিনিয়োগ যদি বিক্রি করে দাও টাকা আসবে, রেন্ট ইনকাম হলো, কমিশন ইনকাম হলো, অন্য কোনো ইনকাম হলো তোমার কাছে টাকা আসবে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেও টাকা আসবে. সো জেনারেলি দিজ আর দি ক্যাশ রিসিপ্টস which will be shown in the cash receipt segment of the cash budget. Okay, now you have to know the cash disbursements. কোন কোন খাতে নগদের বহিঃপ্রবাহ ঘটবে সেটাও আমাদের একটু ধারণা থাকা দরকার. এটা আমি মুছে দিলাম, দ্রুত উঠিয়ে নাও এগুলো যতটুকু পারো. Cash sales, collection from debtors, issue of shares and debentures, interest and dividend from investments, sale of fixed assets, etc. Now the cash disbursements. Cash disbursements are also known as cash payments. কোন কোন জায়গায় তোমার নগদের বহিঃপ্রবাহ ঘটবে, কোথায় কোথায় তুমি নগদ পরিশোধ করবে, যেমন cash purchase. You can purchase raw material for cash. Payments to creditors, তোমার পাওনাদারদের টাকা দিতে পারো. Purchase of fixed assets, payment of wages and salaries, then payment of overhead expenses, repayment of bank loan, along with interest, other payments, etc. Generally, these are the items of cash disbursements. Cash purchase, নগদে পণ্য ক্রয়, পাওনাদার থেকে টাকা দেওয়া, স্থায়ী সম্পদ কিনলে টাকা চলে যায়, মজুরি এবং বেতন পরিশোধ করতে হলে টাকা লাগে, বিভিন্ন রকমের উপরি খরচ তোমাকে দিতে হবে, ফ্যাক্টরি ওভারহেড, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড, সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড তখন লাগবে, ব্যাংক লোন তুমি পরিশোধ করলে সুদ সহ তখন টাকা দিতে হবে. So these are the items of cash disbursements. Okay, before preparing the cash budget, we have to know these cash receipts and cash disbursements. That will be beneficial for us to prepare the cash budget. Okay. Now, before preparing the cash budget, we have to perform a number of workings. কয়েকটা ওয়ার্কিং আমরা করে নিব. ওকে, আমি লিখে দিচ্ছি points to be remembered. Before preparing the cash budget, keep in your mind certain things. Number one, you have to calculate the cash receipts. You have to calculate the cash receipts from the customers. আমরা কয়েকটা ওয়ার্কিং করব. সেই ওয়ার্কিংগুলোর ভিতরে কী কী থাকবে? ওয়ার্কিংস. Number one, calculation of cash receipts.
from the debtors. How can you calculate the cash receipt from the debtors? You can prepare a simple collection schedule. Okay, by preparing a collection schedule, we can determine the amount of cash to be received from the debtors. দেনাদারদের কাছ থেকে কত টাকা পাবো, কিভাবে পাবো, সেটা একটা কালেকশন শিডিউলের মাধ্যমে বের করব আমরা। এটা একটা ওয়ার্কিং করব। দেন ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি একটা কালেকশন শিডিউল তৈরি করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার এ কালেকশন শিডিউল। সেকেন্ড ওয়ান, calculation of cash disbursements. To the creditors. তোমার কাছে যারা টাকা পায়, যাদের কাছ থেকে বাকিতে মাল কিনেছিল, তাদেরকে তুমি কিভাবে টাকা পরিশোধ করলে সেটা ক্যালকুলেশন করতে হবে। and you can calculate that cash payments to creditors by preparing a payment schedule. So you have to prepare a payment schedule. Then calculation of cash payments for wages and other overhead expenses. Okay, মোটামুটি 3-4টা ওয়ার্কিং করে আমরা এগুলো বের করে নেব। এই ওয়ার্কিংগুলো আমরা করব অঙ্ক করার আগে। তারপরে আমরা একটা ক্যাশ বাজেট তৈরি করব। সেই ক্যাশ বাজেটের যে একটা প্রফরমেন্স হোক সেটা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। বাট কিপ ইন মাইন্ড, প্রায় টু দ্য প্রিপারেশন অফ cash budget, you perform the workings regarding calculation of cash receipts from debtors that you can calculate by preparing a collection schedule, calculation of cash disbursements to the creditors, you can do that calculation by making a payment schedule, and calculation of cash payment for wages and other overhead expenses. আগে আমরা এগুলো করে নেব, তারপরে আমরা একটা ক্যাশ বাজেট করব। সেটার প্রোফর্মাটা আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রোফর্মা cash budget. You have to mention the budget period. Say আমরা করছি জানুয়ারি থেকে January to March. We are preparing the cash budget for the first quarter of the year. So you have to mention the budget period January to March. কোন সাল পাশে লিখে দিলেই হবে। Okay, this is a very simple budget. Okay, particulars, month, যে কয়েক মাসের বাজেট করব তাদের জন্য আলাদা আলাদা কলাম। This column is for the month of January, this is for the month of February, and this is for the month of March. Taka, taka, taka. I forgot to mention one thing. James Van Horn mentioned that cash budget should be prepared on monthly basis. তবে আমরা এতটা রিজিড হব না। হ্যাঁ, ক্যাশ বাজেট ইট ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড অন মান্থলি বেসিস, অন উইকলি বেসিস, অন কোয়ার্টারলি বেসিস, এবং কিছু কিছু অঙ্ক দেখবে 6 মাসের জন্য তোমাকে ক্যাশ বাজেট করতে বলতে পারে। But generally it is prepared on monthly or quarterly basis. সবচেয়ে আগে আমরা লিখব beginning cash balance. প্রথম প্রারম্ভিক ক্যাশ ব্যালেন্সগুলো আগে আমরা লিখব। তবে খেয়াল রাখবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসের প্রারম্ভিক ক্যাশ ব্যালেন্স আমরা আগেই লিখব না, প্রথম মাসেরটা আগে লিখব। প্রথম মাসে যেটা এন্ডিং হবে সেটা দ্বিতীয় মাসের বিগিনিং হবে, দ্বিতীয় মাসে যেটা এন্ডিং হবে সেটা তৃতীয় মাসের বিগিনিং হবে। সুতরাং শুরুতে আমরা এই দুটো কিন্তু ফাঁকা রাখবো, শুধু প্রথম মাসেরটা লিখব। এখন আমি জাস্ট দেখানোর জন্য লিখে দিলাম। দেন রিসিপ্টস, এরপর রিসিপ্টস দেখাবো। সে ধরো ক্যাশ সেলস,
নগদ পণ্য বিক্রি করলাম, কোন মাসে কত টাকা আসলো রেকর্ড করব। দেন কালেকশন ফ্রম ডেটর্স, কোন মাসে কত টাকা আদায় হলো সেটা রেকর্ড করলাম। ওকে, আর এরকম যত কালেকশন পরপর লিখব। তো সবসময় লেখার পরে একটা ঘর ফাঁকা রেখে দেবো, তারপরে আমি টান দিয়ে দেব, দিয়ে আর একটা টান দেব। এই ফাঁকা জায়গায় আমি লিখব এ ধাপ, স্টেপ এ, টোটাল রিসিপ্টস। এরপরে আমরা লিখব ডিসবার্সমেন্টস, colon, say cash purchase. There will be cash outflow for cash purchase. Payments to creditors, পাওনাদারকে টাকা দিলাম, সেজন্য ক্যাশ আউটফ্লো হবে, কোন মাসে কত দিয়ে দিলাম। ওয়েজেস পরিশোধ করলাম, কোন মাসে কত। এরকম আরও যত পেমেন্ট আছে দিব। দেওয়ার পরে শেষে একটা লাইন ফাঁকা রেখে তারপরে এমন করে টান দেব, আর একটা টান দেব। এই ফাঁকা বরাবর স্টেপ বি, টোটাল ডিসবার্সমেন্টস বা টোটাল পেমেন্টস। দেন স্টেপ সি, এখন আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করব। প্রথম কলামের যোগফল কত লিখলাম, এই মোট রিসিপ্ট, মোট পেমেন্ট কত বের করলাম। এইবার প্রাপ্তি থেকে প্রদান বাদ দিলে আমাদের সমাপনী ব্যালেন্স পেয়ে যাবে। এটাকে বলবো আমরা এন্ডিং ক্যাশ ব্যালেন্স within bracket A minus B. Okay, you got the point? This is how you have to determine the total receipts. Then you have to determine the total disbursements or total payments. And finally, you have to show the ending cash balance by subtracting total disbursements from total receipts. I mean A minus B. এভাবে প্রথম মাস শেষ হলো। এবার প্রথম মাসের যেটা সমাপনী ব্যালেন্স সেটা দ্বিতীয় মাসে প্রারম্ভিক হবে। দ্বিতীয় মাসের মোট যোগফল বের করব, প্রদানের যোগফল বের করব, তারপরে তৃতীয় মাসের ব্যালেন্স বের হবে। এইটাকে দ্বিতীয় মাসের এন্ডিং ব্যালেন্স উইল বিকাম বিগিনিং ব্যালেন্স অফ মার্চ অফ দি থার্ড মান্থ। আবার এইভাবে যোগ করব, মোট পেমেন্ট বের করব, প্রাপ্তি থেকে প্রদান বাদ দিয়ে এন্ডিং ব্যালেন্স বের করব। এই হচ্ছে ক্যাশ বাজেট করার প্লেন অ্যান্ড সিম্পল পদ্ধতি। ওকে, তবে একটা কথা মনে রাখবে, একটা মাস শেষ না করে পরের মাসে কিন্তু কখনোই যোগ বিয়োগ করবে না। ওয়াই? বিকজ এন্ডিং ব্যালেন্স অফ এ মান্থ উইল বিকাম বিগিনিং ব্যালেন্স অফ দি নেক্সট মান্থ। কাজে এটা শেষ না করে এটাতে যাওয়া যাবে না। এটাতে বিগিনিং ব্যালেন্সটা যখন পাবে তখন যোগ করবে, তার আগে কিন্তু এগুলো যোগ বিয়োগ করা যাবে না। এইটাই হলো একটা প্রোফর্মা ক্যাশ বাজেট। আমরা এখন একটা অঙ্ক দেখার চেষ্টা করি। এটা উঠিয়ে নাও ছকটা। টোটাল রিসিপ্টস, টোটাল ডিসবার্সমেন্টস অ্যান্ড দেন এন্ডিং ক্যাশ ব্যালেন্স। আমাদের সময়ের খুব অভাব, খুব বেশি সময় দিতে পারবো না। আমি কালকে ক্লাসের নোটিশের সাথে কতগুলো অঙ্কের ছবি দিয়ে দিয়েছিলাম। তোমাদের যে বইটা আমরা কলেজে ফলো করছিলাম, মিলেনিয়াম পাবলিকেশনের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইন ইংলিশ, তার কিছু অঙ্ক আমরা দেখি আজকে কয়টা করা যায়, একটা দুটো হয়তো করা যাবে। 17, ফাইন প্রবলেম। এ কোম্পানি মেকিং স্টক in the first quarter of the year is assisted by its bankers with cash credit facilities. একটা কোম্পানি প্রথম কোয়ার্টারে পণ্য উৎপাদন করছে স্টক করার জন্য এবং তারা ব্যাংকের কাছ থেকে ক্যাশ ক্রেডিটের সুবিধা পাবে। অর্থাৎ তখনও যদি ঘাটতি দেখা দেয়, দে ক্যান টেক ব্যাংক লোন। ওকে, দ্য ফলোয়িং আর দ্য রেলিভেন্ট বাজেট ফিগার্স। ওই সময়ের কিছু তথ্য দেওয়া আছে, যেমন নভেম্বর থেকে শুরু করে মার্চ পর্যন্ত এই 5 মাসের ক্রেডিট সেলস দেওয়া আছে, ক্রেডিট পারচেস দেওয়া আছে, ওয়েজেস এক্সপেন্স দেওয়া আছে। Given the following further information, you are required to prepare a cash budget for the quarter January to March, showing the budgeted amount of cash credit facilities utilized, if any, at the end of each month. ক্যাশ বাজেট করতে হবে এবং তোমাকে দেখাতে হবে যে কোনো মাসে যদি
ব্যাংক থেকে ক্যাশ ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস নিতে হয়, তাহলে কত নিতে হবে সেটা তোমাকে দেখাতে বলেছে। বাজেটেড ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক অন 1st January 20,000, অর্থাৎ বিগিনিং ক্যাশ ব্যালেন্স অন 1st January ইজ গিভেন। সেকেন্ডলি, দ্য ক্রেডিট টার্মস অফ সেলস আর পেয়েবল বাই দ্য এন্ড অফ মান্থ ফলোইং দ্য মান্থ অফ সাপ্লাই। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, অ্যাট দি টাইম অফ প্রিপেয়ারিং দ্য কালেকশন শিডিউল ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টার্মস অফ ক্রেডিট। কাস্টমারকে যখন পণ্য বিক্রি করো তখন কী শর্তে বিক্রি করেছিলে সেটা মাথায় রাখতে হবে, অ্যাকর্ডিংলি তোমাকে টাকা কালেকশন করতে হবে। যেমন এখানে বলেছে যে যে মাসে পণ্য বিক্রি করা হবে ক্রেডিট টার্মসটা এরকম, টাকা আদায় করা হবে তার পরের মাসে। তাহলে নভেম্বরে টাকা বিক্রি করলে টাকা পাওয়া যাবে ডিসেম্বরে, ডিসেম্বরে বিক্রি করলে সেই টাকা পাওয়া যাবে জানুয়ারিতে। এটা হচ্ছে ক্রেডিট টার্মস। কিন্তু এরপরের লাইনে বলছে অন অ্যান এভারেজ অন হাফ অফ সেলস আর পেইড অন দ্য ডিউ ডেট, বিক্রির অর্ধেক টাকা ডিউ ডেটে আসে, অ্যান্ড দি আদার হাফ আর পেইড ডিউরিং দ্য নেক্সট মান্থ, বাকি অর্ধেক তারপরের মাসে আসে। তাহলে টার্মস অফ সেলস একরকম ছিল, কিন্তু কালেকশনটা বাস্তবে অন্যরকম হচ্ছে। যে মাসে বিক্রি টাকা আদায় হওয়ার কথা তার পরের মাসে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি পরের মাসে আদায় হয় অর্ধেক, তারপরের মাসে আদায় হয় বাকি অর্ধেক। এই প্র্যাকটিক্যালি যেভাবে আদায় হয় এইভাবে আমরা কালেকশন শিডিউলটা বানাবো। ক্রেডিটার্স আর পেইড ডিউরিং দ্য মান্থ ফলোইং দ্য মান্থ অফ সাপ্লাই, যে মাসে পণ্য ক্রয় করি তার পরবর্তী মাসে আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হয়। ফলোয়িং মান্থ মানে পরের মাস। ওয়েদার দ্যান এক্সপেন্সেস আর পেইড টুয়াইস ইন এ মান্থ অন 1st and 16th রেসপেক্টিভলি। মজুরি এবং অন্যান্য ব্যয় মাসে দুইবার পরিশোধ হয়, 1 তারিখে এবং 16 তারিখে। এখানে একটা কথা মনে রাখবে, অঙ্ক করার সময় দেখবে লেখা আছে ল্যাগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস হাফ এ মান্থ, ল্যাগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অন 4th এ মান্থ। এই ল্যাগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস হাফ এ মান্থ, দ্যাট মিনস ওয়েজেস আর পেইড টুয়াইস ইন এ মান্থ অন 1st and on the 16th। মাসের 1 তারিখে একবার পরিশোধ হবে, 16 তারিখে একবার পরিশোধ হবে, 15 দিন পর পর। তো 1 তারিখে যেটা পরিশোধ হবে সেটা কিন্তু আগের মাসের শেষ 15 দিনের মজুরি, আর 16 তারিখে যেটা পরিশোধ হবে সেটা চলতি মাসের প্রথম 15 দিনের মজুরি, আর চলতি মাসের শেষের 15 দিনের মজুরি যা পড়বে পরের মাসের 1 তারিখে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, যদি বলা থাকে ল্যাগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস হাফ এ মান্থ, তার মানে হবে হাফ অফ লাস্ট মান্থ প্লাস হাফ অফ কারেন্ট মান্থ। যদি থাকে ল্যাগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস 1/4 এ মান্থ, মানে 1 সপ্তাহ পর পর মজুরি পরিশোধ হবে, তাহলে ওয়েজেসটা কীভাবে দিতে হবে? তখন দিতে হবে 1/4 অফ লাস্ট মান্থ প্লাস 3/4 অফ কারেন্ট মান্থ। আমরা অঙ্ক করার সময় এটা দেখব। তো এই হচ্ছে তোমার অঙ্ক। এখান থেকে তোমাকে একটা ক্যাশ বাজেট তৈরি করতে হবে। তো হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু, ফার্স্ট উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার এ কালেকশন শিডিউল। সো লেট আস গো টু পারফর্ম এ নাম্বার অফ ওয়ার্কিংস। এক্সারসাইজ 17 ওই বইয়ের ওয়ার্কিংস। Number 1, calculation of cash receipts from the debtors, যাদের কাছে বাকিতে পণ্য বিক্রি করেছে তাদের কাছ থেকে কোন মাসে কত আদায় করব। আমরা একটা করছি কালেকশন শিডিউল। ওকে, month credit sales, then এরপরে আবার যে 3 মাসের বাজেট সেই 3 মাসের জন্য 3টা কলাম। মান্থ ক্রেডিট সেলস টাকা, এটা ফার্স্ট 50% অ্যান্ড সেকেন্ড 50%। হোয়াট ডাজ ইট মিন? আমাদের অঙ্কে বলেছে যে অন অ্যান এভারেজ যা বাকিতে বিক্রি করে তার প্রথম 50% আদায় হয় পরের মাসে, তারপরে দ্বিতীয় 50% আদায় হয় তারপরের মাসে। এটাকে আমি আলাদা করে নিচ্ছি যে প্রত্যেক মাসের সেলসের ফার্স্ট 50% আর সেকেন্ড 50% কত। এটা হচ্ছে আবার মান্থস লিখবো, যে 3 মাসের জন্য বাজেট করবো সেই 3 মাস, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ। ওকে, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ। দেয়ার আর 5 মান্থস। সেলস দেওয়া আছে 5 মাসের। নভেম্বরের ক্রেডিট সেলস বলেছে 1,20,000, ডিসেম্বর 1,20,000,
এটা 20,000, এটা 28,000. January 72,000. Then February 1,16,000. And finally March 84,000. নভেম্বরে যে 1,20,000 টাকার পণ্য বিক্রি করলাম তার 50% 60,000 will be collected in December following month, and the remaining 50% সেটা হচ্ছে আরও 60,000, সেটা কালেক্ট হবে গিয়া জানুয়ারিতে। আগে আমি ফিগারটা বের করে নিই। 64,000, সেকেন্ড 50% 64,000, 36,000, 36,000, 58,000, 58,000, 42,000, 42,000. ওকে, প্রথম 60,000 কালেকশন হবে ডিসেম্বরে, যেটা আমাদের বাজেটের বাইরে, কিন্তু দ্বিতীয়টা নভেম্বরের বিক্রির বাকি 60,000 কালেকশন হবে জানুয়ারিতে, এইখানে কালেকশন হবে, বাকি 2 ঘর ফাঁকা। ডিসেম্বরে বিক্রি করলাম 1,28,000, তার 50% 60,000 will be collected in January. 64,000 will be collected in January, and this 64,000 will be collected in following month, February. Do you understand? ডিসেম্বরে বিক্রি করেছি 1,28,000 অ্যাজ পার দি টার্মস। পুরো 1,28,000 আদায় হওয়ার কথা ছিল জানুয়ারিতে, বাট প্র্যাকটিক্যালি অন অ্যান এভারেজ হাফ ইজ কালেক্টেড ইন দ্য নেক্সট মান্থ অ্যান্ড দি সেকেন্ড হাফ ইজ কালেক্টেড ইন দ্য ফলোয়িং মান্থ। আই মিন 1,28,000-এর মধ্যে অর্ধেক 64,000 কালেকশন হবে জানুয়ারিতে, বাকি অর্ধেক 64,000 কালেকশন হবে ফেব্রুয়ারিতে। সিমিলারলি জানুয়ারিতে বিক্রি করলাম 36,000, তার 50% 72,000, তার 50% 36,000 কালেকশন হবে গিয়ে ফেব্রুয়ারিতে, আর বাকি 36,000 এটা কালেকশন হবে গিয়ে মার্চে। ফেব্রুয়ারিতে টোটাল ট্রেড সেল 1,16,000, 58,000 কালেকশন হবে গিয়ে মার্চে, বাকি 58,000 কালেকশন হবে এপ্রিলে, যেটা আমাদের বাজেটের বাইরে, সুতরাং আমাদের ওইটা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। আমরা শুধু আমাদের বাজেট পিরিয়ডের ভিতরে কালেকশনটা দেখব। 60,000 অ্যান্ড 64,000 যোগ করলে হয় 1,24,000. So amount to be collected in the month of January 1,24,000, February 1 lakh, and March 94,000. Okay, this is how you can prepare a collection schedule by complying the guideline given in the problem. First working is over. Now we are going to perform the second working. মুছে দিলাম এটা। Number 2, calculation of cash payments to the creditors. It is mentioned in the problem, creditors will be paid in the following month. যে মাসে মাল কিনবো তার পরের মাসে তাদেরকে টাকা পরিশোধ করব। This is month credit purchase, and the remaining এই বাকি অংশটাকে আমরা বাদের যে কয়েক মাস সেই কয়েক মাসে ভাগ করব। মান্থস লিখে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ। মান্থস credit purchase January, February, March. Okay, November, December, January, February, March. The cash purchase as per the problem, November cash purchase 83,000, 83,000, December 96,000, January 1,62,000, February 1,64,000, and finally March 40,000. According to the instruction given in the problem, সেটি হচ্ছে এরকম, creditors are paid during the month following the month of purchase. যে মাসে কিনবো তার পরের মাসে পরিশোধ করব। তাহলে নভেম্বরের বাকিতে ক্রয়ের টাকা পরিশোধ হবে ডিসেম্বরে, যেটা আমাদের বাজেটের বাইরে, সুতরাং এইটা আমাকে পেমেন্ট দেখাতে হবে না।
ডিসেম্বরে কিনলাম 96,000, দ্যাট উইল বি পেইড ইন জানুয়ারি, এখানে পেমেন্ট হবে। জানুয়ারির ক্রেডিট পারচেজ 1,62,000, দ্যাট উইল বি পেইড ইন ফেব্রুয়ারি, এখানে পেমেন্ট হবে। অ্যান্ড ক্রেডিট পারচেজ অফ ফেব্রুয়ারি উইল বি পেইড ইন মার্চ 1,64,000। তাহলে জানুয়ারিতে আমরা পাওনাদারকে পরিশোধ করব 96,000, ফেব্রুয়ারিতে পেমেন্ট করব 1,62,000, মার্চে পেমেন্ট করব 1,64,000. So this is how we can prepare a payment schedule for making payment to the suppliers of raw materials. লাস্ট ওয়ার্কিংটা হচ্ছে ওয়েজেস কীভাবে পরিশোধ হবে। অঙ্কে বলেছে যে ওয়েজেস পরিশোধ হবে মাসে দুইবার, একবার হলো 1 তারিখে আর একবার 16 তারিখে। 1 তারিখে কবে কোন ওয়েজেসটা পরিশোধ হবে? আগের মাসের শেষের 15 দিনের মজুরি পরিশোধ হবে এই মাসের 1 তারিখে। এই মাসের প্রথম 15 দিনের মজুরি পরিশোধ হবে এই মাসের 16 তারিখে। এই মাসের শেষের 15 দিনের মজুরি পরিশোধ হবে পরের মাসের 1 তারিখে। তাহলে প্যাটার্নটা হবে হাফ অফ লাস্ট মান্থ অ্যান্ড হাফ অফ কারেন্ট মান্থ। ওয়ার্কিং 3, calculation of payment of wages. It is mentioned, আমি পুরোটা লিখে দিচ্ছি, lag in payment of wages is half a month. এই কথা যদি থাকে এর মানে হবে that means wages will be paid twice in a month, on 1st and on 16th day, okay, respectively. এই কথাটা লিখে নিবে। যদি অঙ্কে বলে ল্যাগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস হাফ এ মান্থ, তার মানে ওয়েজেস পরিশোধ হবে 15 দিন পর পর। তো একটা হবে হলো 1 তারিখে আর একটা হবে 16 তারিখে। প্রথম 1 তারিখে যেটা হবে সেটা কবেকার ওয়েজেস? আগের মাসের শেষের 15 দিনের। আর 16 তারিখে যেটা পরিশোধ হবে সেটা এই মাসের প্রথম 15 দিনের। আর এই মাসের শেষের 15 দিনের ওয়েজেস যে পরিশোধ হবে পরের মাসের 1 তারিখে। সুতরাং প্যাটার্নটা হবে এরকম। সো ওয়েজেস পেমেন্ট এরকম হবে, হাফ অফ লাস্ট মান্থ প্লাস হাফ অফ কারেন্ট মান্থ। নাও আমাদের বাজেট পিরিয়ড হচ্ছে জানুয়ারি। এবার দেখব জানুয়ারিতে ওয়েজেস কত যায়। জানুয়ারির ওয়েজেসটা হবে ডিসেম্বরের শেষের অর্ধেকটা আর জানুয়ারির অর্ধেকটা। তাহলে হাফ অফ ডিসেম্বর লিখব, হাফ অফ ডিসেম্বর প্লাস হাফ অফ জানুয়ারি। তো হাফ টাইমস 10,000, ডিসেম্বরের ওয়েজেস 10,000 প্লাস হাফ টাইমস জানুয়ারির ওয়েজেসও 10,000। তার মানে 5,000 প্লাস 5,000 ইকুয়াল টু 10,000। জানুয়ারিতে ওয়েজেস পরিশোধ হবে 10,000, হয়ে গেল। দেন ফেব্রুয়ারি, এটা হবে হাফ অফ জানুয়ারি প্লাস হাফ অফ ফেব্রুয়ারি, ভেরি সিম্পল। হাফ ইন্টু 10,000, জানুয়ারি ওয়েজেস 10,000 প্লাস হাফ ইন্টু ফেব্রুয়ারি ওয়েজেস অঙ্কে বলে দিয়েছে 11,000। 5,000 প্লাস 5,500 অর্থাৎ টাকা 10,500। তাহলে জানুয়ারিতে একরকম গেল, ফেব্রুয়ারিতে হলো 10,500। লাস্ট মার্চ, হাফ অফ ফেব্রুয়ারি প্লাস হাফ অফ মার্চ, হাফ ইন্টু ফেব্রুয়ারি ওয়েজেস হচ্ছে 11,000 প্লাস হাফ ইন্টু মার্চের ওয়েজেস অঙ্কে বলে দিয়েছে 12,000। ও নো, এটা 10,000, সরি, হাফ ইন্টু 12,000। Result is 5,000 plus 6,000, that means 11,000.
তাহলে কোন মাসের ওয়েজেস কত আমরা বের করে ফেললাম। জানুয়ারিতে ওয়েজেস পরিশোধ হবে 10,000, ফেব্রুয়ারিতে 10,500, and then মার্চে 11,000. Now we have accumulated all the necessary information. Now we are ready to prepare the cash budget. Okay. এটা উঠিয়েছো? দ্রুত উঠাও। আমরা অ্যান্সার করছি এখন। ক্যাশ বাজেট, we have to mention the budget period, and the budget period is January to March. যদি সাল দেওয়া থাকে সালও মেনশন করবো। আমাকে সাল দিয়েছি কি? নো। ও না, না সাল দেয়নি, সুতরাং সাল আমাকে মেনশন করতে হবে না। আগের মতোই একটা শক করে ফেলি। পার্টিকুলার্স, and then there will be 3 columns. Particulars, months, January, February, March, and the budget will be expressed in terms of taka. So taka আমরা মেনশন করে দিলাম। We have to begin with the beginning balance. Beginning cash balance. দেখা যাচ্ছে তো? ওকে, বিগিনিং ক্যাশ ব্যালেন্স। অঙ্কে বলেছে যে জানুয়ারি 1 তারিখের বিগিনিং ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল টাকা 20,000, এইখানে 20,000, বাকিগুলো এখন লিখব না, পরে। দেন রিসিপ্টস, আমাদের এই অঙ্কে রিসিপ্টস কয়টা? একটা, কালেকশন ফ্রম ডেটর্স। ওকে, কালেকশন ফ্রম ডেটর্স। আমরা আমাদের ওয়ার্কিংয়ে দেখিয়েছি যে কোন মাসে কত টাকা কালেকশন করেছি। আমাদের কালেকশন ছিল হলো 1,64,000 in the month of January. Do you remember? আমাদের কালেকশন শিডিউলে লেখা আছে। And then 1 lakh in the month of February and 94,000 in the month of March. Okay, these are the collections. আরও কালেকশন থাকতে পারে, থাকলে আমরা সেটা পরপর রিসিপশনে লিখব। এখানে আর কোনো কালেকশন নাই। এরপর আমি একটা লাইন সবসময় ফাঁকা রাখবো, মেক ইট এ হ্যাবিট। একটা লাইন সবসময় ফাঁকা রাখবে। হতে পারে কোনো একটা আইটেম বাদ পড়ে গেছে, তখন তুমি ওইখানে ফাঁকা জায়গায় সেটা লিখতে পারবে। ওকে, ক্যালকুলেটর রাখি, একটা লাইন ফাঁকা রেখে আমি টান দিয়ে দিলাম, আর একটা টান দিয়ে দিলাম এই বরাবর। স্টেপ এ, টোটাল রিসিপ্টস, দেন পেমেন্টস। আমাদের কি কি পেমেন্টস আছে? উই হ্যাভ গট a number of payments. First one, payments to creditors. পাওনাদারদেরকে আমরা টাকা পরিশোধ করেছি না? আমাদের অঙ্কে যে গাইডলাইন দিয়েছে সেখানে বলে দিয়েছিল যে মাসে মাল কিনবো তার পরের মাসে পেমেন্ট হবে, এবং আমরা সেটা পেমেন্ট শিডিউলে দেখিয়েছি। তাতে যতদূর মনে পড়ছে জানুয়ারিতে পেমেন্ট করেছি আমরা 1 লাখ, জানুয়ারিতে পেমেন্ট করেছি 96,000। ওকে, 96,000। ফেব্রুয়ারিতে পেমেন্ট করেছিলাম 1,62,000, অ্যান্ড মার্চ 1,64,000। আর একটা পেমেন্ট আছে ওয়েজেস। আমরা একটু আগে ওয়ার্কিং করে দেখিয়েছি কোন মাসে কত মজুরি পরিশোধ করেছি। তাতে দেখা গেছে আমাদের ওয়েজেস ছিল 10,500 জানুয়ারিতে, 10,500 ফেব্রুয়ারিতে পেমেন্ট হয়েছিল 10,500, আর এখানে 11,000। এই ছিল আমাদের পেমেন্ট, আর কোনো পেমেন্ট ছিল না। এখানেও একটা ঘর আমি ফাঁকা রেখেছি, টান দিয়ে দিব।
আবার টান দিয়ে দিলাম। স্টেপ বি, এখানে লিখব টোটাল পেমেন্টস। ওকে, এবার জানুয়ারি 1,64,000 প্লাস 20,000 দুটো মিলে মোট প্রাপ্তি 1,84,000। 96,000 অ্যান্ড 1,10,500 মোট এখানে হচ্ছে 1,06,500। 1,06,500 total receipts 1,84,000 and then total payment 1,06,500. By subtracting total payments from total receipts, we can calculate the ending balance. 1,84,000 minus 1,06,500. Ending cash balance is, oh no, 1,06,500. এটা 1,24,000, এটা not 64, এটা 24, I'm sorry. 1,44,000 minus 1,06,500, balance is 37,500 perhaps. 1,44,000 minus 1,06,500, 37,500. 37,500. Step C, ending cash balance. প্রথম মাসেরটা হয়ে গেল, বরাবর টান দিয়ে দিব। এরপরে আমি যা বলবো সেটা শুধু শুনবে, লিখবে না আগে। The ending cash balance of January will become beginning cash balance of February 37,500. এবার লক্ষ্য করো, দুটো যোগ করলে হবে 1,37,500। আমি কিন্তু তোমাদের যোগ করতে মানা করেছি। আর এই দুটো যোগ করলে হবে 1,72,500। প্রাপ্তি 1,37,500, অথচ প্রদান হচ্ছে 1,72,500। প্রাপ্তির চেয়ে প্রদান বেশি, তার মানে তোমার নেগেটিভ ক্যাশ ব্যালেন্স হবে। তোমাদের লিখতে মানা করেছে 1,72,500 থেকে যদি উল্টো 1,37,500 বাদ দিই, তাহলে নেগেটিভ ব্যালেন্স হচ্ছে 35,000। অর্থাৎ এখানে নেগেটিভ ব্যালেন্স 35,000। প্রশ্নপত্রে যদি বলা থাকে যে ব্যাংকের সাথে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে, যখন ঘাটতি হবে তখন ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া যাবে, তখন আমরা এইভাবে ব্যালেন্সটা বের করব না। কিছু যদি বলা না থাকে তাহলে এইভাবে ব্যালেন্স বের করব। এই নেগেটিভ ব্যালেন্সটাকে এখানে নিয়ে যাব। এইবার এটা 94,000, এখান থেকে 35,000 বাদ দিব। আমি কিন্তু লিখতে মানা করেছি 94,000 মাইনাস 35,000, মাত্র 59,000 আছে এখানে। আর আমাদের পেমেন্ট হচ্ছে 1,75,000। লক্ষ্য করো, তাহলে 1,75,000 থেকে যদি আমি 59,000 নেগেটিভ বাদ দিয়ে দিই, তাহলে আমাদের এখানে নেগেটিভ ব্যালেন্স আছে 1,16,000। এইভাবে এক মাসের ব্যালেন্স পরের মাসে প্রারম্ভিক ব্যালেন্স হবে। নেগেটিভ ব্যালেন্সটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যাবে যদি অঙ্কে অন্য কোনো কথা বলা না থাকে। এইভাবে করব আমরা। কিন্তু আমাদের অঙ্কে স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে দ্য কোম্পানি হ্যাজ গট এ ক্যাশ ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস ফ্রম এ ব্যাংক, অর্থাৎ ব্যাংক থেকে সে যখন প্রয়োজন তখনই ঋণ নিতে পারবে। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা এই জিনিসটা দেখাবো না। এভাবে না দেখিয়ে কি করব, এখন তুমি লিখতে পারে, আমি আগেই ক্যালকুলেটরতে জেনে নিব যে আমার প্রাপ্তি কত আর প্রদান কত। প্রদান 1,72,500, প্রাপ্তি হচ্ছে 1,37,500, অর্থাৎ আমার ঘাটতি আছে 35,000। তাহলে কী করতে হবে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হবে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে টাকা আসবে, সেটা কোথায় দেখাবো, এইখানে প্রাপ্তির এখানে দেখাবে। যে আমি এখন লিখছি, এখন লিখতে পারো ব্যাংক লোন, ব্র্যাকেটে লিখে দেবে এমন করে, বড় হাতের অবলিক বি অবলিক বড় হাতের এফ, তার মানে ব্যালেন্সিং ফিগার। এই কলামে না, এইখানে লিখবে 35,000। অর্থাৎ প্রদান এবং প্রাপ্তির যে পার্থক্য, সেই নেগেটিভ ব্যালেন্সটাকে এখন ব্যাংক থেকে ঋণ নিলাম, টাকা এলো, এখানে বসালাম। ফলে মোট যোগফল হয়ে গেল 1,72,500। মোট প্রদানে 1,72,500। ফলে আমার কোনো এন্ডিং ব্যালেন্স থাকবে না। ওকে, পরের মাসে আমাদের প্রাপ্তি 94,000। এখানে কিন্তু আমরা এখন আগে জেনে নিব কত লোন নিতে হবে। 1,75,000 আমার প্রদান,
আর প্রাপ্তি হলো 94,000। তো 1,75,000 থেকে যদি 94,000 বাদ দেই তো আমার ঘাটতি কত? 81,000। এই মাসে আমাকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হবে কত? 81,000। ঋণ নিলে নগদ আসবে, এই যে লিখে দিয়েছে ব্যাংক লোন ব্যালেন্সিং ফিগার, যে মাসে যত ঘাটতি সেটা ব্যাংক থেকে ঋণ করে পূরণ করলাম। এখন এই টোটালটা হয়ে গেল 1,75,000। এখানে কোনো এন্ডিং ব্যালেন্স থাকবে না। তাহলে দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দি ক্যাশ বাজেট। যদি প্রশ্নপত্রে কখনো বলে যে কখনো ঘাটতি হলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঘাটতি পূরণ করা যাবে, তখন এইভাবে তুমি দেখাবে ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে টাকা আসবে বলে প্রাপ্তির দিকে এইভাবে বসাবে। কিন্তু মনে রেখো, আগেই কিন্তু এই যোগফল নামানো যাবে না। তুমি আগে ক্যালকুলেটরতে ঘাটতিটা বের করে নিবে এবং সেই পরিমাণ ঋণ ব্যাংক থেকে নিবে। ফলে প্রাপ্তি এবং প্রদান সমান হবে, কোনো এন্ডিং ব্যালেন্স থাকবে না। এই অঙ্কে যেহেতু বলে দিয়েছে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া যাবে, সেই কারণে আমি এইভাবে দেখালাম। আর যদি এই কথা না বলতো তাহলে কিন্তু প্রথমে যেভাবে দেখিয়েছিলাম সেইভাবে নেগেটিভ ব্যালেন্স আনতাম, সেই নেগেটিভ ব্যালেন্সকে পরের মাসে নিতাম, যেভাবে ব্যালেন্স হয় সেটাই আমরা দেখাতাম। ওকে, anyway, this is how you can prepare a cash budget. Before ending up, একটু সামারাইজ করে দিই। According to C.T. Holmgren, cash budget is a schedule of expected cash receipts and disbursements. Okay, I mean cash budget is a budget that shows cash receipts, cash disbursements and the ending balance of cash. For preparing the cash budget, we got to have some information like the cash receipts, the cash disbursements. Okay, these things will have to be known. সেটা আমরা লিখে দিয়েছি কি কি ক্যাশ রিসিপ্টস, কি কি ডিসবার্সমেন্টস। তারপরে আমরা ক্যাশ বাজেটটা প্রোফর্মা দিয়েছিলাম। অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট প্রোফর্মা we can prepare this cash budget. There will be beginning balance and then receipts will be shown. There will be total receipts, then payments will be shown. There will be total payments and ultimately total payments will be subtracted from the total receipts to get the ending balance. And ending balance of a particular month will become beginning balance of the following month. So this is how we can prepare the cash budget. আজকে আমি মাত্র একটা অঙ্ক করাতে পারলাম। Hopefully in the next week we are going to solve a couple of more problems. Till then, it's very goodbye. Stay home, stay safe, take care of yourself and your family members. Thank you so much for attending the session. Assalamu alaikum.